Namaste students, welcome to biology class. Today we will discuss the topic 11th standard biobotany chapter 3 unit 2 plant morphology and taxonomy of angiosperm, the vegetative morphology. Already you know the morphology means external character. So this lesson is the vegetative morphology. Okay, first we will see the chapter outline. Habit is the character. So this plant characteristic features. Then plant habitat is the living place. Then lifespan, how many the lifespan of the plant. Then parts of the flowering plant. The flowers, it is a what are the parts is present. Then root system, the plant root system and shoot system. Shoot system is otherwise known as aerial part. And next one is the leaf. So this one only, this lesson, it is the outline. So first we will start the study of the various external features. External means outer. So the study of various external features of the organism is known as the morphology. Morphology அப்படினாலே வெளித்தோற்றம் அப்படின்னு பொருள். நம்ம மார்ஃபாலஜி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு பிளான்ட்டோட அவுட்டர் லேயர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ், அந்த பிளான்ட் பார்க்கறக்கு எப்படி இருக்குது, என்ன தடிமனாக இருக்குது, என்ன ஃப்ளாரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அதோட கேரக்டர் என்ன, ரூட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது, சூட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது, இதை பற்றி படிக்க போகிறது தான் இந்த லெசன். இட் இஸ் அ மார்ஃபாலஜி. ஸோ த பிளான்ட் மார்ஃபாலஜி இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜி. இந்த பிளான்ட்டோட மார்ஃபாலஜியை தான் எக்ஸ்டர்னல் தான் அவுட் சைட் மார்ஃபாலஜி, வெளி தோற்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். த டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் ஷேப், சைஸ், structure of the plant and their part. So structure of the plantல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும்? நார்மலாக the root இருக்கும், root, stem, leaves, flowers, fruits and seed. ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். The study of morphology is important in taxonomy. நம்ம மார்ஃபாலஜி பற்றி படிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்குன்னா டாக்ஸானமிக்கு. The morphological features important determine producing of the crops. So the important determine the producing of the crops. The morphological character indicate the specific habitat of the living as well as the plant and help to relate and distribution of the space and time of the cell plant. The morphological features also significant for the phylogeny. Morphological features தான், கேரக்டர் தான் significant for the phylogeny. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து plant morphology can be studied under the two broad categories. பிளான்ட்டோட வெளி தோற்றத்தை நம்ம டூ கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி இஸ் த வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி. வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜியில் நம்ம எதை பற்றி படிப்போம்னா சூட் சிஸ்டம் அண்ட் ரூட் சிஸ்டம். சூட் சிஸ்டம்னால் நம்மளுக்கு முதலே தெரியும். சூட் சிஸ்டம் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் ஏரியல் பார்ட். Then root system is the under the soil root. Then next one is the reproductive morphology. Reproductive morphology, plant oda reproductive part எது? What is the reproductive part of plant? Yeah, correct. It is the flower. So அந்த flower பற்றி ஃபுல்லாகவே படிக்கிறது தான். flower, inflorescence, fruits and seed. இதை பற்றி படிக்கிறது தான் reproductive morphology. So the plant morphology, there are the two categories, vegetative morphology and the reproductive morphology. Okay, we will then discuss the next topic is first topic, the vegetative morphology. The vegetative morphology deals with the study of shape, size, structure of the plant and their parts like root, stem and leaves. To understand the vegetative morphology, the following important components are to be studied. What are the components present? Habit, habitat and lifespan. So in the important three components கொடுத்திருக்காங்க. What are the components? Habit, habitat and lifespan. So first one is the habit.
The general form of the plant is referred to as the habit. Based on the habit, the plant are classified into herbs, shrubs and climbers, weeds and the trees. ஸோ ஹெர்ப்ஸ்னால் நம்மளுக்கு முதலே தெரியும். பிளான்ட்டை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இந்த 4 டைப்பாக: ஹெர்ப்ஸ், shrubs and climbers, the weeds and the trees. Herbs is the small size of the plant. Shrubs is the medium size of the plant, and trees already it is the tall trees and climbers. First one is the herbs. Herbs are the soft streamed plant with less wood or no wood. Example, Phyllanthus amaras. This botanical name கொடுத்திருக்காங்க. Then Climio viscosa. According to the duration of this life, they may be classified as the annuals, perennials and perennials. இது வந்து நம்ம கிளாசிஃபைடு பிளான்ட்டை வந்து 3 டைப்பாக கிளாஸிஃபைட் பண்ணலாம்: annuals plant and perennials plant and perennials plant. First one is the perennial herbs having the bulb, comb, rhizome, tuber as the underground stem are termed as the geophytes. Geophyte is the gravity, already yes, under the soil. For example, Allium ceiba. Allium ceiba, what is the botanical name of the plant? Allium ceiba வந்து ஆனியனோட botanical name. And the plant under the soil. What are the plants under the soil? The producing the product. என்னென்ன ப்ராடக்டை பிளான்ட் வந்து அண்டர் த சாயிலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? இப்போ டியூபர்னா டியூபர் ஃபேமிலி, பொட்டேட்டோ ஃபேமிலி, அந்த கிழங்கு வகையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த சாயிலுக்கு அடியில் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அலியம் சீமா ஆனியன் பார்த்தோம்னாலும் நம்மளுக்கு சாயிலில் தான், அண்டர் த சாயிலில் தான் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ப்ரீனியல் ஹெர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஜியோஃபைட்ஸ் மீன் இட் இஸ் அ கிராவிட்டி. So it is the direction of the gravity. Okay. Next one is the shrubs. Shrubs is the perennials. The woody plant with several main stems arising from the ground level. Example, it is the hibiscus rosa sinensis, shoe flower. Hibiscus rosa sinensis நம்மளுக்கு முதலே தெரியும். It is a hibiscus flower. செம்பருத்தி மலர் நம்மளுக்கு நம்ம முதலே பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஸ்ரப்ஸோட எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ரப்ஸ் இஸ் தான் மீடியம் சைஸ் ஆஃப் த பிளான்ட். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் கிளைம்பர்ஸ் இஸ் தான் வீன். An elongated weak stem generally supported by means of climbing device are called the climbers. கிளைம்பர்ஸ்னாலே நம்மளுக்கு வந்து இட் இஸ் த நாட் சப்போர்ட்டிங் டு த இட் இஸ் அ இண்டிவிஜுவல். அந்த பிளான்ட்னால் தனியாகவே அது வந்துட்டு சர்வைவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதோட ஸ்டெம் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற பிளான்ட் இல்லைன்னா நாம் ஒரு குச்சியோ ஒரு ஸ்டிக்கோ ஏதாவது வச்சுருந்தோம்னா அதுக்கு பக்கத்துலேயே அது வந்து அதோட அந்த கிளைம்பர்ஸ் மாதிரி கொடி மாதிரி அப்படியே சுற்றிட்டு அது வந்து வளர ஆரம்பிக்கும். எதுக்கு இதோட இந்த பிளான்ட்டோட இது என்னன்னா, இதுக்கு வந்து ஸ்டெம் வந்துட்டு ரொம்ப வீக்கான ஸ்டெம்மு, சீக்கிரமாகவே உடஞ்சிரும் இல்லைன்னா வளைஞ்சு போகிற மாதிரி அந்த ஸ்டெம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த பிளான்ட் இப்படி இருக்குது. ஃபார் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லா வீட்லேயும் வச்சுருப்போம் மணி பிளான்ட். எஸ், இட் இஸ் அ மணி பிளான்ட். உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மணி பிளான்ட்டை பார்த்தாலே எப்படி இருக்கும்னா இட் இஸ் அ சப்போர்ட்டிங் டு த அதர் பிளான்ட். ஸோ திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த கிளைம்பர்ஸ் வீன் which may be the annual or the perennial herbaceous or woody plants. Then next one is the Lina. Lina is the weed that is the perennial woody plant. The linas are major components in the trees. It is a canopy layer of the most tropical forest. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்டில் லைனாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் வென்டி லாங்கோ, என்டாடா அண்ட் போகெயின் வில்லா நம்மளுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். நம்ம டே டு டே லைஃப்பில்
போகின் வில்லாவை நம்ம எப்போவுமே பார்ப்போம். போகின் வில்லாஸ் தான் பேப்பர் பிளான்ட். நார்மலாக இதை லோக்கலி பேப்பர் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த ரோட் சைடு எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த பேப்பர் பிளான்ட் இருக்கும். இட் இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் கலர். பிங்க் கலரில் இருக்கும், எல்லோ கலரில் இருக்கும், ஒயிட் கலரில் இருக்கும். இட் இஸ் அ போகின் வில்லா. ஆல்ரெடி யூ நோ. எஸ், ஓகே. The next one is the trees. Trees நம்மளுக்கு முதலே தெரியும். It is a very tall. The trees is and tall perennial tree plant having the one main stem is called the trunk with many lateral branches. ஸோ நம்ம சின்ன பிளான்ட்டெல்லாம் பார்த்தோம்னா உடனே ஒரு பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ரீஸும் ஒரு மெயின் ஸ்டெம் இருக்கும். அந்த மெயின் ஸ்டெம் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும். அந்த லாங்கில் இருந்து நிறைய லேட்ரல் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். அந்த லேட்ரல் பிரான்ச்சஸில் லீவ்ஸ் இருக்கும், ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும், சீடு இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ ட்ரீஸ். It is a left it the for example is the mango, sapota, jackfruits, fig and the teak. If the trunk remain unbranched, it is said to be the caudex. Example, it is the palmia and coconut. நிறையா பிளான்ட்டில் இதே மாதிரி டால் ட்ரீயில் பிரான்ச்சஸே இல்லாமல் ஒரே ஒரு ஸ்டெம் மட்டும் இருக்கும். அது அதோட கொனையில் டிப் ஆஃப் த பிளான்ட்டில் அதோட பிரான்ச்சஸ் மாதிரி லீவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இஸ் த பாமியா ட்ரீ அண்ட் த கோகனட். இந்த கோகனட் அட் பாமியாவில் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் பிரான்ச்சஸ் வராது. ஒன்லி லாங் ட்ரங்க் மாதிரி அந்த ஸ்டெம் வந்து இருக்கும் இல்லையா? ஓகே. ஸோ திஸ் ஒன் ஒன்லி இட் இஸ் த ஹெர்ப்ஸ், ஸ்ரப்ஸ், கிளைம்பர்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ். ஓகே. We will see next topic is the plant habitat. Plantோட habitat, living place எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். The depending upon where plant grow, habitat may be classified into the two major categories. இதையும் வந்துட்டு டூ மேஜர் கேட்டகரிஸில் சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டெரஸ்ட்ரியல் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் த அக்வாட்டிக். டெரஸ்ட்ரியல் இஸ் த லேண்டு. ஸோ லேண்டில் வளரக்கூடிய பிளான்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்க்க போகிறோம். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் த அக்வாட்டிக். அக்வாட்டிக் இஸ் த வாட்டர் பிளான்ட். ஸோ வாட்டரில் வளரக்கூடிய பிளான்ட்டை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டெரஸ்ட்ரியல். The terrestrial, the plant growing on land are called the terrestrial plant. Then aquatic is the plant that are living in water is called the aquatic plant or hydrophytes. Hydro means water, phytes means plant. So aquatic plant-ஐயும் நம்ம hydrophytes plant அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே. The next one is the lifespan. Lifespan நம்ம பார்க்கலாம். இதோட வாழ்க்கை முறை, வாழ்க்கை நேரம், இந்த வாழ்க்கையோட அதோட ஆக்சுவல் எண்ட் ஆஃப் த டைமிங், அதுதான் வந்து லைஃப் ஸ்பேன். பேஸ்டு ஆன் லைஃப் ஸ்பேன் பிளான்ட் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 types. What are there? First one is the annuals, then biennials and the perennials. So first one is the annuals plant. A plant that complete its life cycle in one growing season. ஸோ இந்த பிளான்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே ஒரு சீசன்லேயே அதோட லைஃப் ஸ்பேனை வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடும். அதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து முடிஞ்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைஸ், வாட்டர்மெலான், கிரவுண்ட்நட் அண்ட் ரைஸ். இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ ரைஸ் நம்ம போடுறோன்னா ஒரு டைம் அதை ரைஸை போடுறோம், அதுக்கப்புறம் அதோட அறுவடை செஞ்சோன்னா அதை ஃபுல்லாகவே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடுவோம். இன்னும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோன்னா அடுத்த பிளான்ட்டை தான் போடுவோம். ஸோ இதோட வாழ்க்கை முறை வந்து ஒரே ஒரு டைம்லேயே அதோட வாழ்க்கை லைஃப் ஸ்பேன் வந்து முடிகிறது. இதுக்கு பேர் தான் ஆனுவல்ஸ் பிளான்ட். The next one is the biennial plant. The biennial plant is the plant that live for 2 seasons. இந்த பிளான்ட் எப்படி இருக்குன்னா 2 சீசனில் இருக்கும். இந்த மூவிங் வெஜிடேட்டிவ்லி டியூரிங் த ஃபஸ்ட் சீசன் அண்ட் ஃப்ளவரிங் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் டியூரிங் த செகண்ட் சீசன். இந்த பிளான்ட் எப்படி இருக்குன்னா 2 சீசன் ஆஃப் த லைஃப் ஸ்பேனாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு சீசனில் அது வந்து டெவலப்மெண்ட் ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆகிறது. செகண்ட் சீசனில் தான் அது வந்து ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ளாரையும் தரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரட், ரேடிஷ் அண்ட் கேபேஜ். ஸோ இந்த பிளான்ட் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சீசனில் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகிருக்கும். அதோட செகண்ட் சீசனில் மட்டும்தான், செகண்ட் சீசன் ஆஃப் த டைமில் தான் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ளாரை கொடுக்கும்.
Okay, next one is the perennials plant. The perennials plant is the plant grow for the many years that flowers and set the fruits for the several season during the lifespan. இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான். இந்த பிளான்ட்டெல்லாம் என்ன ஆகும்னா எப்போவுமே இருக்கும். வருஷமும் அதோட ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ளார்ஸு எல்லாத்தையுமே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த பிளான்ட்டோட பேர் தான் perennials plant. When they bear the fruits every year, they are called the polycarpic perennials. எவ்ரி இயரும் ஃப்ரூட்ஸை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து பாலிகார்பிக். பாலி மீன்ஸ் மெனி. ஸோ perennial plant. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். இட் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த பிளான்ட். இட் இஸ் த சப்போட்டா, மேங்கோ, சம் பிளான்ட்ஸு. சப்போட்டா, மேங்கோ இதெல்லாமே நம்மளுக்கு முதலே தெரியும். இந்த மேங்கோ இட் இஸ் அ சீசனல் ஃப்ரூட். சப்போட்டா எப்போவுமே அந்த பிளான்ட் இருக்கும். அது வந்து வருஷமுமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ சப்போட்டா, mango, some of the plant produce flower and fruits only and die after the vegetative growth and several years. இது வந்துட்டு சம் ஆஃப் த பிளான்ட் வந்துட்டு ஒன்லி ஃப்ரூட்ஸ் அண்டு ஃப்ளார்ஸை மட்டும் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து அதோட ஃப்ளார்ஸையும் ஃப்ரூட்ஸையும் கொடுத்தோன்னா அது வந்து இறந்துடும். இந்த மாதிரி பிளான்ட் வந்து ஆனால் அது வந்து செவரல் இயர்ஸ் வந்துட்டு க்ரோத் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் செவரல் இயர்ஸ் இருந்திருக்கும். ஃப்ரூட்டும் ஃப்ளார்ஸு எப்போ கொடுக்குதோ அதுக்கோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து முடிஞ்சிடும். த பிளான்ட் ஆர் கால்ட் த மோனோகார்பிக் perennials. Mono means single. So single carpic perennial plant. Example bambusa, agave and musa. ஸோ மியூசா பேரஸ்டிக்கா நம்மளுக்கு தெரியும். எப்போவுமே வருஷம் கொடுத்துட்டே இருக்கும் பனானா. அந்த ஃப்ரூட்ஸு அந்த ஃப்ளார்ஸ் எப்போ வருதோ அதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து முடிஞ்சிடும். மியூசா பேரஸ்டிக்கா பனானா பிளான்ட். ஓகே, we will see next one is the very important topic. It is the பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவரிங் பிளான்ட். ஒரு பிளான்ட் இருக்குன்னா அதோட பார்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? இப்போ வந்து இந்த ஃப்ளார்ஸோட பார்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட். ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்டோட பார்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் ஆர் கால்டு த ஆஞ்சியோஸ்போம். ஆல்ரெடி ட்ரூலி ஃப்ளார்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த பிளான்ட்டுக்கு தான் ஆஞ்சியோஸ்போம் சொல்கிறோம். த ஆஞ்சியோஸ்போம் ஆர் த magnolophytes. Angiosperm or the magnolophytes. They were saprophytes consisting of an axis with an underground root system and an aerial shoot system. இதுக்கு வந்துட்டு ரூட் சிஸ்டமும் இருக்கும், சூட் சிஸ்டமும் இருக்கும். அண்டர் த சாயிலில் ரூட் சிஸ்டம் இருக்கும், எபோவ் த சாயிலில் சூட் சிஸ்டம், தட் இஸ் ஏரியல் பார்ட் இருக்குது. த சூட் சிஸ்டம் ஆஸ் த ஸ்டெம், branches, leaves. The shoot system consists of root and lateral branches. சூட் சிஸ்டமில் என்னென்ன இருக்கும்? ரூட்டு, ஸ்டெம் இருக்கும், பிரான்ச்சஸ் இருக்கும், லீவ்ஸ் இருக்கும், ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும், ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ரூட் சிஸ்டமில் ஒன்லி ஃபார் த ரூட், அதோட லேட்ரல் பிரான்ச்சஸ். ஸோ இப்போ ஆல் ஆஃப் யூ சி திஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவரிங் பிளான்ட். ஸோ எபோவ் த சாயில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பிலோ த சாயில். பிலோ த சாயிலில் ஒன்லி ஃபார் த ரூட் இருக்குது. ஸோ ப்ரைமரி ரூட் இருக்குது, செகண்டரி ரூட் இருக்குது. செகண்டரி ரூட்லேருந்து இந்த பிரான்ச்சஸ் வர்றது தான் இட் இஸ் த டேஷரி ரூட். ஸோ இட் இஸ் த ரூட் டைப். This first one. And second one is the above the soil. So it is the stem கொடுத்துருக்காங்க and shoot system is present and flower is present and leaves is present and buds also it is the present. This is the above the soil. It is the shoot system. Okay, we will see one by one. First one is the root system. ஸோ ரூட் சிஸ்டம் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு ரூட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் அதோட ஸ்டெம், லீஃபு, ஃப்ரூட்ஸ், ஃப்ளார் எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ ரூட் சிஸ்டம் இஸ் த பேஸ். ஸோ இப்போ நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம். ரூட் சிஸ்டம். த ரூட் இஸ் த நான் கிரீன் சிலிண்ட்ரிக்கல் டிசெண்டிங் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் தட் யூஸ்வலி க்ரோஸ் இன்டு த சாயில். That is the positively geotrophic.
ரூட் இஸ் த நான் கிரீன். இது வந்து ஒரே க்ரீனாக இருக்கணும்னு இல்லை, நான் க்ரீனாக இருக்கும். சிலிண்ட்ரிக்கல் டிசெண்டிங் ஆக்சஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் தட் யூஸ்வலி டெவலப் டு த சாயில் பிகாஸ் ஆஃப் த ஜியோகிராஃபி. gravity, the direction of the gravity side, soil side directionலாம் இருக்கிறனால இது positive geotrophic. It develops from the radicals, which is the first structure that comes out when the seed is placed in the soil. இதோட development from this radicalsல இருக்கு. The first structure that comes out when the seed is placed in the soil. The root is responsible for absorption of water and nutrients and anchoring the plant. ரூட்டோட ரோலே என்னது? வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் அந்த நியூட்ரியன்ஸை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு எபோவ் த சாயில் இருக்கிற அந்த ரூட் சிஸ்டம்க்கு சப்ளை பண்ணுறது தான். ஸோ த ரூட் சிஸ்டம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த அப்சர்வ் த வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஆஃப் த வேரியஸ் transport to the other parts of the plant. Okay, the root oda characteristic features we will see next topic. The root characteristic features, what are the characters present? The root is the descending part of the plant axis. Root on the descending part. Generally the non-green color, it lack the chlorophyll. Chlorophyll இதுக்கு தேவையா? தேவையில்லை. What is the reason? Because chlorophyll is needed for photosynthesis process above the soil. அந்த சாயிலுக்கு மேலே இருக்கிற பார்ட்டுக்கு தான் குளோரோஃபில் தேவை. அண்டர் த சாயிலில் இருக்கிற அந்த ரூட்டுக்கு குளோரோஃபில் தேவையில்லை. ஓகே, third one, does not possess the nodes, internodes, buds. Exception in the sweet potato and members of the Rutaceae family, root earbuds which help in the vegetative propagation. That is the nodes and internodes and bud. இது எல்லாமே நோட் அண்ட் இன்டர்நோட், இது எல்லாமே இந்த ரூட்டுக்கு வந்து நான் தேவையில்லை. அதுதான் டஸ் நாட் பொசஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் சம் ஆஃப் த பிளான்ட், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஃபேமிலி அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ரூட்டேசி இதுக்கெல்லாமே அந்த ஹெல்ப் ஆஃப் த வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகே, we will see the next one. Next point, the beards the root hairs. ரூட்டோட ஏர் சின்ன சின்ன ஏர் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் த ரூட் ஏர் டு அப்சர்வ் த வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஃப்ரம் த சாயில். இந்த ரூட் ஏர் மூலியமாக தான் வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் அப்சர்வ் பண்ணுது. The positively geotrophic and negatively phototrophic in nature. ஏன் பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிக் சொல்கிறோன்னா, இட் இஸ் அ டைரக்ஷன் ஆஃப் த கிராவிட்டி ஃபார் த ரூட்டு, அதனால பாசிட்டிவ் சொல்கிறோம். அவே ஃப்ரம் தான் சன்லைட்டு. ரூட்டு வந்துட்டு அந்த சன்லைட்டை பார்க்க முடியாது இல்லையா, ஏன்னா இது அண்டர் த சாயிலில் தானே இருக்குது. அதனால அதை வந்து நெகட்டிவ்லி phototrophic in nature. So positively geotrophic and negatively phototrophic in nature. So this 5 points is the very important for the characteristic features of the root. Okay, second one, the region of the root. What are the region is present? அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். The region of the root. The root tip is covered by the dome shaped structure made up of the parenchymatous cells called the root cap. ரூட்டோட டிப்பு மீன்ஸ் அண்டர் த டிப், ஒரு அந்த நுனியை வந்துட்டு ரூட் கேப் வந்துட்டு அது வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கும் இல்லையா. ஸோ இதுதான் ரூட் கேப், இட் இஸ் தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் ரூட்டில் நிறைய ரூட் ஏர் ரீஜியன்ஸும் இருக்குது. இது வந்துட்டு ரூட்டோட ஏர் ரீஜியன் ஆஃப் த மெச்சுரேஷன் அண்ட் ரீஜியன் ஆஃப் த எலாங்கேஷன் அண்ட் ரீஜியன் ஆஃப் த செல் டிவிஷன். ஓகே, திஸ் ஒன் ஒன்லி ரீஜியன் ஆஃப் த ரூட். It protect the meristematic cells in the apex. Meristematic cells வந்து protect பண்ணுது in canthanous